studied how to find out the magnitude and resultant direction of the resultant. In today's class, we will be studying how to find the position of the resultant. The position calculation, that means from a reference point, how far is the resultant? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് വാരിയൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ്. Suppose we have two forces F1 and F2. They are creating a resultant capital R. Okay, and we will be finding out the moment of each force. Moment due to F1, moment due to F2. We will be adding those moments. Moment can be written as the force in the perpendicular distance. And the sum of these individual moments, will be equal to the moment created or produced by the resultant. So we have n number of forces, F1, F2, F3, etc. And we have n number of moments with respect to any other reference point. We can select any point. There is no specification. If it is specified in the question പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ we can take any point. ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് we will be calculating the moment due to individual force. So നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോയിന്റ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂസും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓൾറെഡി അവർ O എന്നുള്ള റെഫറൻസ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ മൊമെന്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു F1 into D1, F2 into D2 അങ്ങനെ മൊമെന്റുകളായി. Suppose I am taking a point here. And I will be marking as P. The first distance, D1, that's the perpendicular distance from F1. This will be like this. This is the D1. And second distance, perpendicular. So I have to extend this line to get the perpendicular. So second distance will be like this, D2. And for the third distance, that is the resultant, that is it will be D. So the distance will change based on the reference point we are selecting. So we have to, we can select any other reference point, or if it is specified in the question, we have to stick on the reference point. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ in today's class we will be finding out how to find the position of the resultant. നമ്മൾ ഇതുവരെ റിസൾട്ടന്റിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു, റിസൾട്ടന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു. Now we are calculating the position of the resultant. Position means വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ D എന്നുള്ള വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അത്രേ ഉള്ളൂ. So we will be calculating the moment due to individual force in the moment calculate ചെയ്യണം, and we will be adding those value and dividing with the resultant. So we will get the distance D. അത്രേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിൾ ആണ്. സോ ഒരു രണ്ട് ഫോഴ്സ് വന്നാൽ നോർമലി രണ്ടോ ഓർ മോർ ദാൻ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടന്റ്. ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യന് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിനോ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് എക്സാമിനോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഫൈൻഡ് ദ റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ. ഓക്കെ, so we'll go to our first question. This is our first question. Three forces, 2p, 3p and 4p. Three forces, 2p, 3p and 4p act along the three sides of an equilateral triangle of side 100 mm taken in order. Find the magnitude and position of the resultant force. So again, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഫിഗർ തന്നിട്ടില്ല. We have to draw the equilateral triangle. ഒരു equilateral triangle, equilateral എല്ലാ സൈഡും equilateral triangle. അതിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. They have given the values as 100 mm. 100 mm സൈഡുള്ള ഒരു equilateral triangle നമ്മൾ വരയ്ക്കും. And we will draw the forces 2p, 3p and 4p in an order എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ 2p മാർക്ക് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസന്റ് സൈഡിൽ 3p മാർക്ക് ചെയ്യും, നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസന്റ് സൈഡിൽ 4p മാർക്ക് ചെയ്യും. Okay, in order നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും. That is our first step. So we will be drawing the triangle and we will be marking. ഇത് നോർമലി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ നമ്മൾ 2p മാർക്ക് ചെയ്തു, ട്രയാങ്കിൾ വെച്ച് 2p മാർക്ക് ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ 3p മാർക്ക് ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ 4p മാർക്ക് ചെയ്തു. 4 ഫോഴ്സുകൾ മാർക്ക്, മൂന്ന് ഫോഴ്സുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. So we have to find the magnitude, position and direction. Position, direction they have not specified. So
but anyway we have to find the direction also if it is even if it is not up. Okay, ഇതിലിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. Normally simply find the result എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we have to stick on both direction, magnitude and position. Okay, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും പൊസിഷനും മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ അവർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. So we will be finding out the magnitude. For finding out the magnitude, we will be resolving the forces into x and y components, and we will be finding out the sigma fx, and we will be finding out the sigma fy. So we got three forces. First force 2p, second force 3p, and fourth force three forces 2p, 3p, and 4p. So we will be finding out the net x component and net y component. So we will be taking the first force. First force horizontal ആണ്. Horizontal ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സിന് അതിന് വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് will be 2p. This is our first force. Second force is 3p. So ഒരു equilateral triangle ആവുമ്പോൾ എല്ലാ ആംഗിൾസും 60 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. Okay, so if we draw a horizontal here, if this angle is 60, this angle also 60. And we will be resolving this into two components. And the vertical component will be 3p sin theta, and the horizontal component will be 3p cos theta. Okay, and again we have one more force here. So again we will be drawing a horizontal here. If this angle is 60, this angle will be also 60 degree, and we will be resolving into two components. This is vertical component and this is horizontal component. This is 4p cos 60. This is 4p sin 60. Okay, so we have resolved our component. Now we are going to write the net horizontal force and net vertical force. So what are the horizontal force? 2p is horizontal, 3p cos theta. 1 minute. 3p cos theta is horizontal. Okay, 3p cos theta is horizontal, and 4p cos theta is horizontal. 2p is positive, 3p and 4p is negative. So they have marked as the total 120 degree angle. So I will be marking as 60 degree angle. So 120 degree angle എങ്ങനെ വന്നു? 120 degree angle അവരെടുത്തിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളാണ് 120 degree എടുത്തിരിക്കുന്നത്. This angle is taken as 120 degree, and they have marked as 3p cos 120. For example, here they have marked as 120 degree. This is 120 degree. So ഏത് മെത്തേഡിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് 3p cos 60 എഴുതാം. ബട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് 120 ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സൈനിന്റെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ നെഗറ്റീവ് വന്നോളൂ. ഓക്കെ, അതുപോലെ 4p cos 240, they have marked as like this, 4p cos 240, 180 plus 60, 240. അപ്പോൾ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരും. ബട്ട് നമ്മളെടുത്ത മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ 4p cos 60 എന്ന് വരും. 4p cos 60 ആണ് നമ്മൾ നോർമൽ എഴുതുക ഇപ്പോഴത്തെ മെത്തേഡ്. അതിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് സൈന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി തരും. അപ്പൊ ഏത് മെത്തേഡ്? ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എടുത്തിട്ട് എഴുതാം, ഇൻഡിവിജ്വൽ സെപ്പറേറ്റ് ആംഗിൾസ് എടുത്തിട്ട് എഴുതാം. ഏത് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ചില മെത്തേഡിൽ നെഗറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ഏതിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ. ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കവർ ചെയ്താണ്. സോ വി ഗോട്ട് ദ നെറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സസ് -1.5p, and we will be finding on the next vertical force. Vertical force for the first force 2p എന്നുള്ള ഫോഴ്സിന് വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണന്റ് ഇല്ല. So its vertical component equal to 0. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ് നെക്സ്റ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് 3p sin theta. So 3p sin 60. 3p sin 60 പോസിറ്റീവ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ 4p sin 60. 4p sin 60 നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അവരെടുത്ത മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ 4p cos 240 എന്ന് എഴുതും, അല്ല sin 240 എന്ന് എഴുതും, അല്ലെങ്കിൽ 3p sin 120 എന്ന് എഴുതും. sin 120 പോസിറ്റീവ് ആണ്, cos 240 നെഗറ്റീവ് ആണ്. അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നെഗറ്റീവ് വന്നോളൂ.
ഇതിൽ അവര് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 3p sin 16 4p sin 16 നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത പോലെ മെത്തേഡാണ്. അതായത് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എടുത്തേക്കുന്നത്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ആംഗിൾ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. സോ നെഗറ്റീവ് സൈൻ അവർ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തു. പ്രീവിയസ് കേസിൽ അവർ നെഗറ്റീവ് സൈൻസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യില്ല, ബട്ട് നമ്മളെ മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ആഡ് ദ നെഗറ്റീവ് സൈൻ. സോ വി ഗോട്ട് ദ നെറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് 0.866p. So we got horizontal force negative and vertical force negative. Horizontal and vertical negative component ആണെങ്കിൽ our resultant will be in the third quadrant. Horizontal and vertical force negative ആണെങ്കിൽ our resultant will be in the third quadrant because നമുക്ക് 4 quadrants ഉണ്ട്. ഇതിൽ എക്സും വൈയും പോസിറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ്, എക്സ് നെഗറ്റീവ് വൈ പോസിറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ്, എക്സ് ആൻഡ് വൈ നെഗറ്റീവ് തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ്, എക്സ് പോസിറ്റീവ് വൈ നെഗറ്റീവ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ്. നമുക്ക് horizontal and vertical component sign which we can predict whether it is in the first, second or third quadrant, okay, or fourth quadrant. The next step is we will be finding out the resultant of the force. We have find out the net horizontal force and we have find out the net vertical force. Now we are going to find the net resultant force, that is equal to 1.732p. 1.732p is the net resultant force. We will be squaring and adding the both horizontal and vertical component. So we got 1.732p. So this is our resultant. So ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പോർഷൻസും നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് how to find the direction അല്ല, how to find the position of the resultant. So for that we have to write the moment created by each force. We have to write the moment created by each force and we will be finding out the distance of the resultant. So we will be taking a reference point. So ഇതിൽ നമുക്ക് A, B, C ഏത് reference point വേണം എടുക്കാം. So in this question they have taken the reference point as B. ഏത് വേണം എടുക്കാം. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പറയാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഏത് പോയിന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആണ് മൊമെന്റ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് എനി റെഫറൻസ് പോയിന്റ്. നമുക്ക് ഏത് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് വരെയുള്ള റിസൾട്ടന്റ് വരെയുള്ള വാല്യൂസ് ഒന്ന് എഴുതാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് ഫിഗർ വരയ്ക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് സിഗ്മ എഫ് എക്സ്, സിഗ്മ എഫ് വൈ ആൻഡ് റിസൾട്ടന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അത് വരെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം എനിക്ക് ഡയഗ്രത്തിൽ ഒന്ന് റബ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് എഴുതാറുണ്ട്. അപ്പോൾ റിസൾട്ടന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ വരെയുള്ളതൊന്ന് നോട്ടിൽ എഴുതാം. കംപ്ലീറ്റ് ആയി പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതേണ്ട ഫിഗർ മാത്രം വരയ്ക്കുക. ഞാൻ വരച്ച പോലത്തെ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പണന്റ് അറിയാത്തവർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. എല്ലാവരും എഴുതുന്ന നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഇനിയും റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർ മാത്രം അങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും ഫിഗറിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് എഴുതണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ എഴുതാം. ഞാൻ ഇനിയും റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയണമെന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. എനിക്ക് അറിയില്ല വെച്ചെങ്കിൽ വരച്ചോളൂ, നോ പ്രോബ്ലം. ദാറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. റിസൾട്ടന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 1.732p വരെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ പറയാം. ഇത് ബാക്കി നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഇതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തോളാം. കംപ്ലീറ്റ് ആയി പറയാം കേട്ടോ.
നമുക്ക് ഡൗട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നു ചോദിക്കാത്തല്ലേ? ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റ് ആയി കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ. ഓക്കെ, കുറെ ആൾക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ മൂവ് ഫോർവേഡ്. സോ അതിലുള്ള വാല്യൂസ് ഞാൻ റബ് ചെയ്യണം. So next step, I want to calculate the moment of each force about the point B. B എന്നുള്ള പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഫോഴ്സിന്റെയും മൊമെന്റ് എനിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ദിസ് ഇസ് ദ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്? ടോട്ടല് 3 ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. 3P ഉണ്ട്, 2P ഉണ്ട്, 4P ഉണ്ട്. സോ ഈ 3 ഫോഴ്സും വെച്ചിട്ട് ഐ ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ മൊമെന്റ്. മൊമെന്റ് ഡ്യൂ ടു ഈച്ച് ഫോഴ്സ്, ഓരോ ഫോഴ്സും വെച്ചിട്ടുള്ള മൊമെന്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ പോലെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നോക്കാം. നമ്മൾ ഏതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? രോഹിത്തിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചോ? രോഹിത് ചോദിച്ചു. റോയ് സൈമൺ സൈമണിനെ കാണാനില്ലല്ലോ, വോയിസും കേൾക്കാനില്ല. ഹലോ, കേൾക്കണ്ട പക്ഷെ കാണാനില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വിസിബിൾ. ഇപ്പൊ കണ്ടു. ഓക്കെ, റോയ്സ്, നമുക്ക് 3 ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. 4P ഉണ്ട്, 2P ഉണ്ട്, 3P ഉണ്ട്. റോയ്സിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫോഴ്സ് ഏതാണ്? 4P. What is the moment created due to 4P about the point B? Point B നെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 4P കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെന്റ് എത്രയാണ്? മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു. മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി മൊമെന്റ് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞു? അബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് ബി, ഡ്യൂ ടു ദ ഫോഴ്സ് 4P. മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞോളൂ. ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ ഫോഴ്സ് എത്രയാണ്? ഫോഴ്സ് 4P ആണ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 4P എന്നുള്ള ഫോഴ്സും പോയിന്റ് ബിയും തമ്മിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 4P എന്നുള്ള ഫോഴ്സും പോയിന്റ് ബിയും തമ്മിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല. 4P എന്നുള്ള ഫോഴ്സും പോയിന്റ് ബിയും തമ്മിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞോളൂ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. 0 ആണ്. ഓക്കെ, എവിടെ ഇരിക്കണ്? വീട്ടിലെവിടെ ഇരിക്കുന്ന? ചേറിലല്ലേ ഇരിക്കണ? ചെയറിലല്ലേ ഇരിക്കുന്ന? ചെയറില്. ഓക്കെ, റോയ്സും ചെയറും തമ്മിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? റോയ്സ് ചെയറിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോ റോയ്സും ചെയറും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുമോ? ഇപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ല? ഇറ്റ്സ് 0. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പോയിന്റ് തമ്മിൽ നമുക്കൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. സോ ദ മൊമെന്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് 4P എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് മൊമെന്റ് 0 ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, പോയിന്റ് ബിയിൽ തന്നെയാണ് 4P എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ പോയിന്റിൽ ആ ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും മൊമെന്റ് ഉണ്ടാവില്ല. മൊമെന്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയി. അപ്പൊ 0 ആയാൽ പിന്നെ മൊമെന്റ് 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, വോയിസിന്റെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയോ?
ക്ലിയർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ആളോട് ചോദിക്കാം. സാന്ദ്ര ആലീസ് ജോൺ. ഓക്കെ, സാന്ദ്രയ്ക്ക് ഏത് കോഴ്സിന് ഇഷ്ടമായത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട്? 2P. അത് 2Pയുടെ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ മൊമെന്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു ദ 2P ഫോഴ്സ്? 2P into 100. Okay, what is the equation for moment? Force into perpendicular distance. Force into perpendicular distance. It's not simply distance. Force into perpendicular distance. What is the perpendicular distance between the 2P and the point B? 100. So this is the force. This is the 2P എന്നുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ലൈനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം? ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണോ വരയ്ക്കുക അതോ ഇങ്ങനെയാണോ വരയ്ക്കുക? ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർ സെക്കൻഡ് വൺ? ഫസ്റ്റ് വൺ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലൈൻ ഓഫ് 2P. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ 2P എന്നുള്ള ലൈനിൽ 100 mm ഡിസ്റ്റൻസിലെ ഈ B എന്നുള്ള പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് എ പാരലൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫോഴ്സ്. അതേപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ 2P എന്നുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ, അപ്പോൾ അതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ, ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചാൽ അതിന്റെ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ 2P വരാം. ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് 2P ആൻഡ് പോയിന്റ് B, ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? 0 ആണ്. അപ്പോ മൊമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല, ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പൊ 2P എന്നുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ, 2P എന്നുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണോ അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ. ആൻഡ് ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ലൈനും നമ്മുടെ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. അഗെയിൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്, നോട്ട് പാരലൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ 2P ആൻഡ് പോയിന്റ് B എത്രയാണ്? 0. So the moment created due to the force 2P എത്രയാണ്? 0 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോ രണ്ട് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ മൊമെന്റ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സാന്ദ്ര നെക്സ്റ്റ്. താങ്ക് യു. അടുത്ത സാന്ദ്രനെ വിളിക്കാം. സാന്ദ്ര മരിയ. രണ്ട് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് അവിടെ മൊമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഈ സാന്ദ്ര മരിയയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു ചോയ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ദ തേർഡ് ഫോഴ്സ്. സാന്ദ്ര മരിയനെ കാണാമല്ലോ, നോട്ട് വിസിബിൾ. Okay, so we got a third force. മൂന്നാമത്തെ ഫോഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ട്, 3P. 3P into 100. Okay, again നമുക്ക് ആവശ്യം ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അപ്പൊ 3P എന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ, 3P എവിടെയാ? ഇതാണ് 3P. അപ്പൊ 3P യുടെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാല് ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ അതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കിട്ടും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്? ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് വരിക. ദിസ് ഈസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ്. ഫോഴ്സ് 3P ആണ്, ഓക്കെ സമ്മതിച്ചു. ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ദിസ്. അതൊരു മെത്തേഡ്. ഇപ്പൊ 100 എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ? 100 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് 100 ആയതുകൊണ്ടാണ് സാന്ദ്ര 100 എന്ന് പറഞ്ഞത്. But that distance is not the perpendicular distance. അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നില്ല, അതൊരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു. അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് ഈ ഫോഴ്സിന്റെ മൊമെന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പോയിന്റ് B കാൽക്കുലേറ്റ് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റിസോൾവ് ദിസ് ഫോഴ്സ് ഇൻടു ടു കോമ്പണന്റ്സ്, 3P cos 60 and 3P sin 60. അങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അപ്പോഴും പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. രണ്ട് കേസിൽ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ മിഡ് പോയിന്റും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഏത് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ഒരു സൈഡിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് 100 ആണ്, ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ 60 ആണ്,
അപ്പോൾ ദിസ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മിഡ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ 30 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അഗൈൻ cos 30 is equal to adjacent side എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് d ഡിവൈഡ് ബൈ 100 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 100 cos 30 എന്നുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ ഓക്കെ സാന്ദ്ര, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ 100 sin 60? ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ cos 30 എന്ന് എഴുതി, അധികം ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾ ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി 60 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ sin 60 is equal to ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എന്ന് എഴുതാം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ്. സോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 100 sin 60 എന്ന് എഴുതാം. സോ ദ മൊമെന്റ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഓൺലി ഡ്യൂ ടു ദിസ് 3p ഫോഴ്സ്. 3p ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മൊമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് മൊമെന്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു perpendicular distance between the point of concern and the line of action of force. ആ രണ്ട് വാക്കും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പെർപെൻഡിക്കുലറിനും ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ള ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് 3p ഇൻറ്റു 100 sin 60 എന്നുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നത്. ബാക്കി രണ്ട് ഫോഴ്സും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോഴ്സ്. നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ടോട്ടൽ 3 ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. 2p ഉണ്ടായിരുന്നു, 3p ഉണ്ടായിരുന്നു, 4p ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ എല്ലാ ഫോഴ്സും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ആൻഡ് വി ഹാവ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദ ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് ബൈ ഈച്ച് ഫോഴ്സ്. എല്ലാ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ മൊമെന്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വി ഹാവ് ആഡഡ് ഓൾ ദീസ് മൊമെന്റ്, എല്ലാ മൊമെന്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു. ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് 3p ഇൻറ്റു 100 sin 60. ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഇക്വേറ്റിംഗ് ദിസ് വാല്യൂ. നമ്മുടെ തിയറം പ്രകാരം we will be equating the individual moment create ചെയ്ത individual ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് മൊമെന്റിനെ we will be equating with the resultant into distance. നമ്മുടെ എയിം എന്താ? നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ഓക്കെ, സോ we will be equating this value with the resultant. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 1.732p. so we will be equating with 1.732p into x, and we will be getting the value of x as 150 mm. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ഇതെല്ലാവർക്കും ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണം. ഇനിയും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം, മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ള എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിൽ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. ക്ലിയർ ആയവരൊക്കെ മീൻസ് നമ്മളെ എക്സിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നവരെ 150 കിട്ടുന്നവരെ ബാക്കിയുള്ള നോട്ട്സ് എഴുതിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം, 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും. 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോംവർക്ക് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 11 മണിക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നു. സെയിം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ട് പോകാം. നമുക്ക് നാളേക്ക് ഹോംവർക്ക് എഴുതി വെക്കാനുള്ളതാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫൈൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടന്റ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ 3 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇതിലിപ്പോൾ 2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിൽ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും പൊസിഷനും മാത്രമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റയും കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേഗം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ക്ലിയർ ആവാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സർ, യെസ് സർ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. സർ, ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടന്റും പോയിന്റ് ബിയും തമ്മിലുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? യെസ്, എക്സ് ഈസ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിസൾട്ടന്റ് ആൻഡ് പോയിന്റ് ബി. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ സർ. ഓക്കെ ഓക്കെ. കംപ്ലീറ്റ് ആയി പറയാം കേട്ടോ. സോ വി ക്യാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ ഉള്ളൂ. അടുത്ത പ്രോബ്ലം കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും പോവുക. അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം മാക്സിമം ക്ലിയർ ആക്കുക. ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ള മോഡൽ ക്ലിയർ ആക്കിയാലും അടുത്ത പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റും.
Sir, Yes. Sir, അപ്പോൾ ഈ കേസിനകത്ത് റിസൾട്ടന്റിന്റെ ഡിറക്ഷൻ എവിടെയായിരിക്കും? ഡയറക്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഡയറക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ tan theta is equal to sigma fx divided by sigma fy. നമുക്ക് തീറ്റ കിട്ടും. ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം, കാരണം രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ ആംഗിൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു 180 ആഡ് ചെയ്യാം. വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആക്ച്വൽ ആംഗിൾ. ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ചോദിക്കാത്ത കാരണം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ റിസൾട്ടന്റ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും പൊസിഷനും ഡയറക്ഷനും എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡയറക്ഷൻ അവർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. സോ വി ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ദ ഡയറക്ഷൻ. കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ? ഓക്കെ, 1 2 ഡണ്ണ് വന്നിട്ടുണ്ട്. 4 ഓക്കെ, 10 ആൾക്കാരായി. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് വിൽ ഗോ ഫോർ അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ഗോട്ട് 4 ഡിഫറെന്റ് ഫോഴ്സ്. P, 2P, 3P and 4P are respectively acting along the 4 sides of a square. കഴിഞ്ഞ കേസിൽ നമുക്ക് 3 ഡിഫറെന്റ് ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു ആക്ടിങ് അലോങ് ദ 3 sides of an equilateral triangle ആയിരുന്നു. So here we have 4 different force acting along the 4 sides of a square. Okay, square ആണ് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ റെക്ടാംഗിൾ ഓഫ് സ്ക്വയർ. ABCD taken in order. അപ്പോൾ in order എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ P മാർക്ക് ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് 2P മാർക്ക് ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് 3P മാർക്ക് ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് 4P മാർക്ക് ചെയ്തു. ഒരു ഓർഡറിൽ എങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, അല്ലാണ്ട് ആദ്യം P മാർക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ 3P മാർക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ 2P, അങ്ങനെ ഓർഡർ. അതാണ് ഇന്ന ഓർഡർ എന്നുള്ള അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ഓർഡർ മീൻസ് വി ഹാവ് ടു മാർക്ക് ഇൻ ഓർഡർ. അത് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നോർമലി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഹൊറിസോണ്ടൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിയർ ദേ ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് ഫോർ ഫൈൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ടന്റ്. ഇവിടെ അവർ 3 ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് പൊസിഷൻ. എല്ലാം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിലും നമ്മൾ ഫുള്ള് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മീൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്കൊരു റെക്ടാംഗിൾ നോക്കാം. ഹിയർ ഈസ് അവർ റെക്ടാംഗിൾ സ്ക്വയർ ഹാവിംഗ് ഓൾ, എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ. സോ വിൽ മാർക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ്. ആദ്യത്തെ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ മാർക്ക് ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് സൈഡിൽ 2P മാർക്ക് ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് സൈഡിൽ 3P മാർക്ക് ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് സൈഡിൽ 4P മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇവര് സൈഡിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് നോക്കാം. ശരിക്കും ആക്ടിങ് അലോങ് ദ സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താലും മതി. Here is the P, here is 2P, here is 3P, here is 4P. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു വിസിബിലിറ്റിക്ക് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്താണല്ലോ. ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്താലും നോ പ്രോബ്ലം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. To find the magnitude, we will be finding the net horizontal and net vertical component. So, first force ne horizontal component matram, second force ne vertical component matram, third force ne horizontal component matram, fourth force ne vertical component matram. അത് നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പണന്റ് ഏതാ? 2 ഫോഴ്സിന് H, 2 horizontal component, 2 vertical component. So we will be finding out the net horizontal component P minus 3P. കാരണം P towards right ആണ്, 3P towards left ആണ്. So we will be providing a negative sign. So in effective we will got a minus 2P is our net horizontal force. Net vertical force 2P upward and 4P downward. 2P positive, 4P negative. So 2P minus 4P minus 2P. So we got horizontal and vertical component negative. So our quadrant is the third quadrant. Our resultant will be in the third quadrant. Okay, next is find out the magnitude of the resultant. To find the magnitude of the resultant, root of
horizontal force square plus vertical force square, or x directional force into square plus y directional force into square. So we'll get the resultant as 2 root p is the resultant force. Okay. Next we will be finding out the angle. So angle, so delta, angle is equal to sigma fi divided by sigma fx. So we got theta is equal to both are same, tan theta is equal to 1 and theta is equal to 45 degree. So നമുക്ക് തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണെന്ന് അറിയാം, നമുക്ക് അത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ നോർമലി ക്വാഡ്രന്റ്സ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സ് കോമ്പണന്റ് ഇവിടെ വരും. ദിസ് വിൽ ബി അവർ എക്സ് കോമ്പണന്റ് ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി അവർ വൈ കോമ്പണന്റ് ആൻഡ് അവർ റിസൾട്ടന്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ആൻഡ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ ആംഗിൾ, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഇതാണ്. ബട്ട് നമുക്ക് ആക്ച്വൽ ആവശ്യമുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാ? ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ദിസ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ റിക്വയർഡ് ആംഗിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ റിക്വയർഡ് ആംഗിൾ കിട്ടുന്നതിന് വി ഹാവ് ടു ആഡ് 180 വിത്ത് ദ തീറ്റ. അപ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആക്ച്വൽ ആംഗിൾ ആസ് 225 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉള്ള എല്ലാം കോമൺ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് മൊമെന്റിന്റെ കേസ് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും റെഫറൻസ് പോയിന്റ് എടുക്കാം. ഇവിടെ അവിടെ പോയിന്റ് എ ആണ് റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാർ വീണ്ടും മൊമെന്റിന്റെ കേസിൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ നമുക്ക് ചോദിച്ചു നോക്കാം. സാന്ദ്ര മരിയ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ആരാ വരുന്നേ? സാന്ദ്ര മരിയ. സാൻജോ. ഹലോ. സാൻജോ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വിസിബിൾ. ഓക്കെ, സാൻജോ ഇസ് വിസിബിൾ. സോ സാൻജോനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫോഴ്സ് ഏതാ? എനിക്ക് P ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇഷ്ടം. So what is the moment created by the force P about the point A? Zero. Why it is zero? Perpendicular distance ഇല്ല. Okay. Point P എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. along the line of action വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വരും. അപ്പോൾ line of action will pass through the point A. So there is no perpendicular distance between the point P and A. So the first moment is zero. Thank you. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ആളെ വിളിക്കാം. അടുത്ത ആരാം? സാൻജോ കഴിഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് വൺ സായൂജ്. കേസ് കാണാലല്ലോ. ഹലോ. ഓക്കെ, സായൂജിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫോഴ്സ് ഏതാ? സിയാ? 2p. What is the moment created by the 2p force with respect to point A? Point C ആണ്. 2p എന്നുള്ള ഫോഴ്സും പോയിന്റ് എയും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ മൊമെന്റ്? പോയിന്റ് എ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു 2p ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എ ആയിട്ട് എടുത്തോക്കാം. Zero. Why it is zero? അത് perpendicular distance ഒന്നും പോയിന്റ് എയും പോയിന്റ് 2p തമ്മിൽ perpendicular distance ഇല്ല എന്നാണോ പറയുന്നത്? 2p എ കാണുന്നുണ്ടോ? പോയിന്റ് എ കുറെ ഓവർ റൈറ്റിംഗ് വന്നപ്പോ നമുക്ക് പോയിന്റ് എ കാണാണ്ടോ? പോയിന്റ് എ കാണാണ്ട്, 2p കാണാണ്ട്. So I have സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് ലെങ്ത് ആണ് എ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് ലെങ്ത് എ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. So what is the perpendicular distance between 2p and point A? 2p point A തമ്മിൽ perpendicular distance. അത് 2p cos 90. നമ്മള് 2pനെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഞാനൊരു ലൈൻ വരച്ചു. ഈ ലൈനും പോയിന്റ് എയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു. Perpendicular distance എ ആണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ മൊമെന്റ് എത്ര വരും? 2p ഇൻറ്റു cos A. കോസ് ഒന്നും വേണ്ട, വെറുതെ മതി. എന്തിനാ ഈ കോസിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനത്തിന് കൊണ്ടിരുന്നേ?
ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായ? 2P രണ്ട് സൈഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ലൈനും നമ്മുടെ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് നോക്കുക, അതാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത ആള് നെക്സ്റ്റ് ആര് വരണേ? ശ്രുതി സുനിൽ. ഹലോ കേക്കാണ്ടോ? കാണല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ കാണാണ്ട്. ശ്രുതി പറഞ്ഞോളൂ. ശ്രുതി ഫോഴ്സ് ഏതാ? 3P. So what is the perpendicular distance between 3P and point A? 0. Again 3P നെ രണ്ട് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് A ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യണ്ട. അപ്പോഴാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് 0 എന്നുള്ള വാല്യൂ വരുന്നത്. ഇനി ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, പോയിന്റ് എയും 3P നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? A ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ്. കാരണം സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ സൈഡിനും ഡിസ്റ്റൻസ് A ആയിരിക്കും. അപ്പൊ സോ വാട്ട് ഈസ് ദ മൊമെന്റ്? 3P into A ആണ് മൊമെന്റ്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താ 0 എന്ന് പറയാൻ കാരണം? നന്നായി. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, തെറ്റുകളൊക്കെ വരും, കുഴപ്പമില്ല, നോ പ്രോബ്ലം. നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് അടുത്ത ആരാ? ലാസ്റ്റ് വൺ ഇത് കഴിഞ്ഞാല് ശ്യാം കുമാർ. ഹലോ സർ. ശ്യാം കുമാർ, ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫോഴ്സ് മാത്രമല്ല 4P ഉള്ള. വാട്ട് ഈസ് ദ മൊമെന്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് 4P ഫോഴ്സ് അബൌട്ട് ദ പോയിന്റ് A? 4P 0. എന്താ 0 പറയാത്ത? കോൺഫിഡൻസ് കുറവ്? അല്ല, സംശയം വന്നു. ഓക്കെ, ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ്? പോയിന്റ് എയും 4Pയുടെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 0 ആണ്. കാരണം 4P എന്നുള്ള ഫോഴ്സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താല് പോയിന്റ് എയിലൂടെ പാസ് ആവും. അപ്പോ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി 0. ഓക്കെ. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാണ്ട്, അതും കടപ്പാട് ചോദിക്കാം. ശ്യാംകുമാർ. ശിവ ബി ബാലൻ. ഹലോ. ഓക്കെ, കാണാമല്ലോ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വിസിബിൾ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ രണ്ട് മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂസ് എഴുതിയില്ലേ? ഓക്കെ, 3P into A യും 2P into A എന്ന് എഴുതി. 2P into A ക്ലോക്ക് വേസ് ഓർ ആന്റി ക്ലോക്ക് വേസ്? 2P into A with respect to point A. നമ്മൾ പോയിന്റ് A ആണ് മൊമെന്റ് എടുക്കുന്നത്. ക്ലോക്ക് വേസ് ഓർ ആന്റി ക്ലോക്ക് വേസ്? ആന്റി ക്ലോക്ക് വേസ്. ആന്റി ക്ലോക്ക് വേസ്. വാട്ട് അബൌട്ട് 3P into A? 3P into A ആന്റി ക്ലോക്ക് വേസ്. ആന്റി ക്ലോക്ക് വേസ്. ഇത് സംശയമില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അത്രേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് പോയിന്റ് നമ്മൾ മൊമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെയല്ല മൊമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ആണ്? അപ്പോൾ ഈ ഏത് പോയിന്റ് നോക്കിയാലും അപ്വേർഡ് ആണ് മൊമെന്റ്. ഒരു ക്ലോക്കിന്റെ സൂചി അപ്വേർഡ് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അപ്വേർഡ് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോക്ക് ആണ്. ഇതാണ് ക്ലോക്കിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ്. ഇതാണ് ക്ലോക്കിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ്. ക്ലോക്ക് വേസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലോക്കിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റ്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ പോയിന്റിന്റെ ഫോഴ്സുകൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. സോ 3P മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിക്ക്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിക്ക്. അപ്പോൾ ക്ലോക്ക് നോർമലി അങ്ങനെ പോകില്ല. ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റ്, ടോപ്പിൽ നിന്ന് റൈറ്റിക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുക. 12 കഴിഞ്ഞാൽ 1 PM 2 PM അങ്ങനെയാണ് ക്ലോക്ക്. അപ്പൊ ഇതും ആന്റി ക്ലോക്ക് വേസ് ആണ്, ഇതും ആന്റി ക്ലോക്ക് വേസ് ആണ്. ആക്ച്വലി നമുക്ക് മൊമെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആന്റി ക്ലോക്ക് വേസ് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കും, ക്ലോക്ക് വേസ് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കുറച്ച് അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് വിട്, കുഴപ്പമില്ല, ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കണ്ട. ആന്റി ക്ലോക്ക് വേസ് ആണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ വി വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ദ ടോട്ടൽ മൊമെന്റ്. ആന്റി ക്ലോക്ക് വേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടും ഒരേപോലെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ 2P into A യും 3P into A യും ആഡ് ചെയ്തു. So that's equal to 5P into A. That's the total moment created by the each force. Now we are equating with this the resultant into distance. Total moment is equated with the resultant into distance. So we'll get the value of x as 5A divided by 2√2. So we have find out the both magnitude, direction and position of the resultant. മൂന്ന് വാല്യൂസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് വാല്യൂസ് ആൻസർ എഴുതിക്കോളും. നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് 11 മണി കഴിഞ്ഞു. ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ച് പൊക്കോളൂ. അറ്റൻഡൻസിന്റെ ലിങ്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്നുകൂടി ഇടാം. അത് നോക്കിയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം കേട്ടോ.
അറ്റൻഡൻസ് നേരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്തവര് പോക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ മാർക്ക് ചെയ്യാത്തവര് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് പോവുക. അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതേപോലുള്ള ആയിട്ടുള്ള 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡൗട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. കുറച്ച് ഡിസ്റ്റിംഗ് ആണ്, മാക്സിമം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക.